Good morning, everyone. I hope you all are at home. Be at home and stay safe. Okay, so we started our chapter number 11, transportation in plants and animals, and we already studied about the transportation system in human beings, how transportation of material or how transportation of different nutrients takes place inside the body of human being. Okay, you all know that there is a presence of network of blood vessels inside the body. They are arteries and veins. What is the function of artery? To carry out oxygenated blood from heart up to different parts of the body. And what is the function of vein? To carry out deoxygenated blood from other parts of the body up to heart for the purification purpose. In this process there is exchange of gases also in between lungs and heart. Okay, we saw about that. I send you video about the functioning of heart. Now we are going to study about the, and we already after that we saw about the excretion in animals. What is the excretion system present in animals? For that purpose we saw the diagram of excretion system or human excretory system, where there are two kidneys, two ureters are there, one urinary bladder and urethra is there, one urinary opening is there through which urine pass out, and whatever the wastage material which is not essential for our body is excreted through this system from the body. So these are very much important processes which are happening inside our body for our healthy growth and healthy life. It is very much important that transportation should be proper inside our body. Every material should be transported from different parts up to the specific organ, and from specific organ up to the different parts of the body. It is very much important to transfer these materials. Okay, this happens in केस ऑफ ॲनिमल्स. म्हणजे हे सगळं प्राण्यांच्या बाबतीतलं आहे. म्हणजे आपण पाहिलं हृदयाचं काम, लंग्सचं किंवा फुफ्फुसाचं काम किंवा किडनीचं काम पाहिलं. नाव वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स, अँड वी ऑलरेडी नो दॅट transportation of water inside the plant takes place with the help of xylem tissue, and the transport of food material takes place with the help of phloem tissue. Okay, xylem and phloem, these two are the important tissues which are present inside the plant body for the transportation of water and food material. Okay, we already know about that. Our activity 11.3 we will start from this activity. आपली इथपर्यंत झालेलं होतं आधीच्या पिरियडमध्ये. आय रिवाइज ओनली ऑल द पॉईंट्स बिफोर आय स्टार्टेड. ओके, सो ॲक्टिव्हिटी 11.3, इन दॅट ॲक्टिव्हिटी वी हॅव टू टेक एक ग्लास टम्बलर, म्हणजे कोणतंही काचेचं भांडं घ्यायचं जेणेकरून आपण त्याच्यामध्ये एखादं झाड लावता येईल आपल्याला. ओके, and inside that glass tumbler we have to pour water and few drops of red ink we have to add in that water, and we have to take one tender herb. म्हणजे काय, एक नाजूक किंवा एक काय झाडाची फांदी म्हणा. फॉर एक्झाम्पल बल्सम नावाचं झाड आहे, त्याची एक फांदी ब्रँच घ्यायची आहे, and we have to put that and cut the stem. म्हणजे त्याचं जे फांदी आहे ती कट करायची आणि ती त्या पाण्यामध्ये ठेवायची. ओके, प्लेस इट इन ग्लास ॲज शोन इन फिगर 11.8 मध्ये दाखवलेलं आहे की ती झाडाची फांदी, ती स्टेम म्हणजे ती फांदी आपण कलर्ड वॉटरमध्ये ठेवलेली आहे. सो आपल्याला याच्यामध्ये काय पाहायचं आहे ॲक्टिव्हिटीमध्ये, म्हणजे आपण पाहिलं की झायलम टिश्यूज ट्रान्सपोर्ट वॉटर इनसाइड द प्लांट फ्रॉम रूट्स अप टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मग या केसमध्ये झायलम टिश्यू कसा रोल प्ले करतात हे आपल्याला या ॲक्टिव्हिटीद्वारे दिसून येतं. तर
काही म्हणजे दुसऱ्या दिवशी आपण जेव्हा ते झाड पाहू, इफ वी कट दॅट द स्टेम ऑफ दॅट ट्री और स्टेम ऑफ दॅट plant, then we can observe the red part inside the stem. म्हणजे आपल्याला ती रेड इंक आहे जी आपण पाण्यामध्ये टाकली होती, काही ड्रॉप्स टाकले होते, ते स्टेमपासून वरपर्यंत पोहोचलेले आहेत. मग याच्यामध्ये कोणत्या टिश्यूचा रोल असतो इम्पॉर्टंट? इट इज नथिंग बट झायलम टिश्यू. ज्यांनी पाण्यामध्ये मिक्स असलेले जे काही पाण्यामध्ये डिझॉल्व झालेलं असतं, इट मे बी न्यूट्रियंट्स, इट मे बी वॉट एव्हर वी ॲड inside the water, it get transported through xylem tissue up to leaves. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीने झायलम टिश्यू हे पाण्यामध्ये डिझॉल्व असलेल्या सगळ्या कंपोनंट्स असतात ते ट्रान्सपोर्ट करतात. म्हणजे ही एक प्रकारची ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे प्लांटमध्ये असलेली. ओके, त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला माहीत आहे की झाडं हे झाडांची पानं हे ट्रान्सपिरेशन करतात. देन व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सपिरेशन? ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय? सो वी ऑल नो अबाउट इव्हॅपोरेशन. इव्हॅपोरेशन मीन्स व्हॉट? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम वॉटर. ओके, लिक्विड वॉटर, देर इज अ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड वॉटर इंटू वॉटर वेपर. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज इव्हॅपोरेशन. बट व्हॉट इज ट्रान्सपिरेशन? वी ऑल नो द प्लांट रूट्स absorb water present inside the soil, but that water is excess and all the water is not utilized by the plant body. म्हणजे पूर्ण पाणी हे झाडांना लागत नसतं. जेवढं त्यांनी ॲब्सॉर्ब केलेलं आहे ते सगळं पाणी त्यांच्या म्हणजे आपल्याला माहिती आहे फोटोसिंथेसिससाठी पाणी लागतं. मग या गोष्टीसाठी त्यांना पाणी लागतं. बाकीचं जे पाणी असतं मीन्स वॉट एव्हर द एक्सेस ऑफ वॉटर इज देअर, वॉट एव्हर द रिमेनिंग वॉटर इज देअर, they given out that water from the pores which are present on the surface of the leaf. आपल्याला माहिती आहे की पोर्स कोणते असतात पानांवर असलेले, त्या पोर्सना म्हणायचं स्टोमॅटा. what they are called as? They are called as stomata and they are present on the surface of the leaves and the water is taken out of the plant body through this stomata. Okay, and that process is known as transpiration. थ्रू ट्रान्सपिरेशन प्लांट्स मेंटेन देअर बॉडी टेम्परेचर. जसं की आपल्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की स्वेटिंग थ्रू स्वेटिंग वी मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. म्हणजे आपल्याला घाम येतो म्हणजे आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन राहतं. म्हणजे आपल्या बॉडीमधलं एक्सेस जे वॉटर किंवा जे काही नको असलेले पदार्थ आहेत ते आपण घामाच्या स्वरूपात बाहेर टाकतो, म्हणजे स्वेटिंगच्या स्वरूपात बाहेर टाकतो. त्याच पद्धतीने झाडं म्हणजे मीन्स प्लांट्स व्हॉट दे डू the removal of excess of water or unwanted water through stomata present on the leaf surface, and this process is said to be transpiration. Okay, this process is said to be transpiration. Remember this process, and whatever the water is taken out from roots up to leaves. So for that purpose there is a formation of suction pool. What is suction pool then? Suction pool म्हणजे काय? आपण ग्लासमध्ये पाणी घेतलं समजा किंवा आपण नारळ पाणी पितो, तर आपण स्ट्रॉचा वापर करतो कारण आपण ते डायरेक्ट पाणी पिऊ शकतो. म्हणजे खोलवर पाणी असलेलं आपण स्ट्रॉच्या स्वरूपाने ते वरपर्यंत ओढून घेतो. इन द सेम वे देर इज अ प्रेझन्स ऑफ सक्शन पूल. म्हणजे एक स्ट्रॉसारखी एक नळी असते, त्या नळीद्वारे ते पाणी रूट्सकडून लिव्सपर्यंत ओढल्या जातं. ओके, म्हणजे बाहेर टाकून देण्यासाठी. ओके, फॉर द ट्रान्सपिरेशन पर्पज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सक्शन पूल इनसाइड द प्लांट अँड विच कॅन पूल वॉटर टू ग्रेट हाईट्स इन द टॉल ट्रीज. म्हणजे कितीही उंच झाड असलं तरी त्या झाडाच्या मुळांपासून जे अंडरग्राऊंड असतात ते पानांपर्यंत म्हणजे जे काही बऱ्याच हाईटवर असतात त्यांच्यापर्यंत ते पाणी पोहोचतं बाय द फॉर्मेशन ऑफ सक्शन पूल. ट्रान्सपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट. जसं मी आत्ताच सांगितलं की टेम्परेचर मेंटेन म्हणजे कूल करणे बॉडीला, याच्यासाठी एक्सेस वॉटर बाहेर काढणे आवश्यक असतं आणि या ट्रान्सपिरेशननी प्लांट्स
हे त्यांचं टेम्परेचर मेंटेन करतात, म्हणजे ते कूल राहतात. ओके, they withstand in summer season also, they withstand in rainy season also, they withstand in winter season also. So this system is present inside the plant so that they can maintain their temperature, or they have their plant body cool. Okay, so this is all about your chapter number 11, transpiration in animals and plants. I will send you regarding notes today. Okay, thank you.